أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبائه أمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الملائكة المقربين وآل كل والصحابة أجمعين وجميع أولياء من الخطاب والأوتاد والأبدال والنقباء والنجباء والسائر عباد الله الصالحين وإلى أرواح أسلافنا والدينا ومشايخنا وحواشينا وقاربنا وجميع أهل هذه السلسلة مسلمين والمسلمان والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام السنوسي إن الله تغشاه برحمته والمغفرة وأن المحل وينفعنا بعلومه ويسره وأنواره ونفحات بركاته في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada anak-anak yang dikasihi dan tuan-tuan dan puan yang disanjungi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan sesi perbincangan. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung ataupun memulakan topik perbincangan yang akan dibahaskan dalam kitab Matan Ummul Barahim oleh Syekh Imam Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu taala. Dan sebelum tu tuan-tuan dan puan, bagi anda yang bersama-sama dengan sesi pada pagi ini, mohon kerjasama jika sekiranya suara saya dapat didengari dan gambar saya dapat dilihat dengan jelas, tolong komen jelas dan juga jangan lupa untuk tekan like, love dan kongsikan sesi ini tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu ini akan berkembang lagi manfaatnya kepada rekan-rekan kita dan juga kepada sekalian orang Islam, insya-Allah. Dan sebelum kita meneruskan sesi pada pagi ini, jom sama-sama kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kongsikan kepada anda pada skrin selawat sebanyak 7 kali. Kita berselawat bersama-sama sebanyak 7 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu fi khazainillahi wa takunu lana wal mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون في خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون في خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى
آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون في خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون في خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون في خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون في خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Dan sama-sama kita membacakan niat menghadiri majlis ilmu ataupun sebelum kita nak menuntut ilmu, iaitu niat yang panjang yang akan dipimpin oleh anak-anak. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tadhkira an-nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifada wa as-sa'adata masufi bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'al huda wa dalalat al-khair ibtigha wajhillah wa martati wa kulli wa sawabi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nabi ma'alana. Sahaja aku belajar dan mengajar, menerima peringatan dan memberi peringatan, memberi manfaat dan menerima manfaat, memberi faedah dan menerima faedah, bersungguh-sungguh di atas berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyeru kepada petunjuk, menuju di atas kebaikan, menuntut kebenaran Allah, mencari kebenaran Allah, mengakhiri diri kepadanya dan orang yang berpahala darinya. Alhamdulillah. Dan intipati daripada niat tu ada 3 Okey. Dia adalah sebagai persiapan dan persediaan. Untuk menuntut ilmu memerlukan persiapan dan persediaan, dan bukan hanya menuntut ilmu sahaja, apa saja kita buat dia memerlukan persiapan dan persediaan. Sebelum kita nak buat kereta kena ada persiapan dan persediaan, sebelum kita nak bawa motor pun kena ada persiapan dan persediaan, sebelum nak makan pun kena ada persiapan dan persediaan. Jadi apa akan berlaku kalau kita tidak bersiap sedia, tuan-tuan dan cik puan dan anak-anak sekalian? Kita akan jadi terkejut. Okey? Akan jadi terkejut, dan bila terkejut untuk nak menerima, dia akan berlawan. Proses penerimaan itu akan terganggu. Sebab tu perlunya bersiap sedia. Okey? Dan insya-Allah setiap kali sebelum kita meneruskan perbincangan, kita akan sentiasa bersiap sedia. Dan untuk memastikan persiapan dan persediaan ini pada tahap yang maksimum, tuan-tuan dan cik-puan sekalian, pertama sekali kita kena fokus kepada niat, tujuan utama. Kerana niat mempunyai matlamat. Dalam niat kita dah jelaskan, kita dah clearkan apa tujuan sebenar kita menuntut ilmu. Okay? Dan dalam niat dipanjikan sebentar tadi, tuan-tuan dan cik-puan, ada 3 poin utama selalu saya kongsikan. Iaitu yang pertama sekali adalah niat yang pertama sekali adalah menakkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita nak amalkan ilmu tersebut. Dan yang ketiga, kita nak kongsikan. Okey.
Dan sekali lagi tuan-tuan dan cikgu, ilmu yang bermanfaat, apa maksud dia? Ilmu manfaat ni adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh tulis walaupun ni dah berulang, okey. Walaupun apa yang kita bincang ni dah berulang tuan-tuan dan cikgu, bagi anda yang baru bersama-sama dan kami pada pagi ini, anda boleh tuliskan poin ini supaya insya-Allah mudah-mudahan kita akan ingat, kerana tulisan itu adalah pengikat. Tulisan adalah pengikat kepada ilmu, seperti mana binatang memerlukan tali untuk diikat dan dikawal supaya binatang tak terlepas. Binatang yang liar dia memerlukan ikatan ataupun tambatan, terkena kurung, memerlukan cage, ataupun kalau binatang-binatang yang besar-besar yang kita tak ada cage ni, kita kena sediakan tali untuk ikat binatang tersebut supaya dia tidak terlepas. Binatang yang liar dia akan mudah untuk terlepas. Demikian juga ilmu juga adalah liar, dan bagaimana kita nak ikat ilmu ni dengan tulisan. Dan jadi catatkan setiap apa sahaja yang kita rasakan ini first time dengar ataupun kita dah dengar sebelum ni tuan-tuan dan cikgu, ya. Kita just tandakan sekali lagi supaya memberikan peringatan. Kita ulang kaji balik dan mengingatkan. Dan insya-Allah semakin kita tulis, semakin walaupun perkataan yang sama, insya-Allah kita kefahaman daripada apa yang kita catatkan insya-Allah akan semakin bertambah. Baik. Itu yang pertama, okey. Ilmu yang manfaat. Niat ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan cikgu, hidup dalam dunia ni kita ada purpose, ada tujuan. Bukan hidup saja-saja seumpama katak, seumpama binatang-binatang yang lain. Okey, bukan seperti binatang lembu ataupun bukan seperti kambing. Okey, hidup ini setelah kita tak ada, bukan bermakna dah berakhirlah kehidupan kita selama-lamanya. Tidak, sama sekali. In fact, pada setiap hari tuan-tuan dan cikgu dan anak-anak yang dikasihi sekalian, ada 3 persoalan yang mesti kita kena selalu tanyakan. Okey, ini seperti yang telah dikongsikan dalam kitab Mengenal Diri dan Waliullah, iaitu karangan Syekh Mustafa Al-Diasi. Okey, dalam kitab tersebut beliau telah menegaskan dalam seharian ada 3 persoalan yang perlu kita kena mesti selalu tanyakan. Yang pertama sekali adalah dari mana? Soalannya adalah dari mana? Yang kedua, soalan yang kedua, di mana? Dan yang ketiga, ke mana? Maksud dari mana, di mana, ke mana? Persoalan-persoalan ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu dari mana asal usul kita, di mana kita sekarang dan ke mana kita akan tuju. Okey, dan bermakna 3 persoalan ini dia merujuk kepada diri kita lah. Okey, dia merujuk kepada siapa? Kepada diri kita. Dari mana kita itu soalan yang pertama. Di mana kita sekarang yang kedua. Ke mana kita akan tuju yang ketiga. Dan daripada persoalan 3 persoalan ni tuan-tuan dan cikgu, insya-Allah kita akan lebih jelas lagi siapa kita. Okey? Siapa kita dan apa misi kita berada dalam dunia ni. Okey? Dan seterusnya, apa visi kita? Apa visi kita? Soalan yang pertama sekali saya ulang. Soalan yang pertama akan menedarkan siapakah diri kita? Dari mana kita? Dari manakah kita? Okey? Itu soalan yang pertama. Dia akan menedarkan tentang diri kita dan tentang pencipta. Daripada persoalan tersebut akan mengeluarkan jawapan yang akan terhasil. Jawapan daripada persoalan itu akan menedarkan kita bahawa kita adalah kejadian dan kita mempunyai pencipta. Okey, itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, dan soalan ni mesti kita kena seringkali sentiasa bertanyakan tuan-tuan dan cikgu pada diri kita, sehingga kita, ini jawapan ni saya bantu anda untuk mendapatkan, untuk memberikan jawapan tersebut. Dan jawapan ini anda sendiri perlu find out. Okey, anda perlu fikirkan kembali dengan akal fikiran yang waras yang Allah Ta'ala dah bagi kepada anda. Okey, dan insya-Allah nanti kita akan lebih go deep tentang persoalan yang pertama ni dalam perbincangan ilmu tauhid. Ilmu tauhid akan menjelaskan segala-galanya tuan-tuan dan cikgu, daripada mana kita, ya, siapakah diri kita, okey, dan dia akan
menyedarkan kita tentang wujudan pencipta, kemestian adanya pencipta. Baik. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, tuan-tuan dan puan, persoalan yang kedua akan membantu kita untuk lebih jelas lagi tentang misi kita. Setelah kita sedar siapakah diri kita, apa misi kita? Misi kita hidup. Misi ini adalah perkara yang perlu kita kena lakukan untuk nak capai visi. Okey? Boleh ke boleh? Right? Dan tuan-tuan dan cik-puan yang sedang menyaksikan sesi live kita pada pagi ini, saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada anda. Terima kasih di atas komen telah dikongsikan oleh Tuan Amun Nasir. Jelas, Alhamdulillah. Dari Kota Damansara kata dia. Nasrul Haikal, NH, jelas kata dia. Jelas apa? Gambar. Okey, suara pun jelas. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan juga terima kasih kepada yang telah kongsikan dan telah tekan button share, button love, like dan juga telah sharekan sesi ini dan yang kepada anda yang telah tag nama rakan-rakan anda, Nasrul Haikal, okay, Khairul Mujahid. Again, kenapa kita kena tagkan nama-nama ya, supaya mudah-mudahan rakan-rakan kita dia alert, rakan-rakan kita sedar tentang kewujudan sesi pada pagi ini dan mudah-mudahan mereka juga dapat sesuatu manfaat. Okey, dapat manfaat daripada perkongsian dan insya-Allah mudah-mudahan bila anda tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan sesi live pada pagi ini berkongsi ataupun tag nama rakan-rakan anda, mudah-mudahan apa yang anda lakukan itu mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan itulah keberkatan nama dia. Okey, keberkatan ni dia berkembang. Berkat ni berkembang. Telefon yang kita ada ni satu sahaja, tapi dengan satu telefon ini anda kongsikan kepada rakan-rakan anda, rakan-rakan anda yang lain mungkin 10 orang dia akan tengok sesi ini dan dia dapat sesuatu perkara yang bermanfaat. Itu namanya berkat. Berkat dia berkembang daripada 1 jadi 10 tu. Simple saja tentang keberkatan dan mudah-mudahan sekali lagi tuan-tuan dan cik-puan saya doakan agar anda mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memberkati tuan-tuan dan cik-puan. Barakallahu fikum ajma'in wa yarhamukum dan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa tuan-tuan dan cik-puan dan anak-anak sekalian dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah, petunjuk dan juga kekuatan yang sangat luar biasa iaitu taufik untuk kita sama-sama dapat bertindak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan lagi level kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi thank you so much. Jazakumullah khairan katsiran dan kita teruskan perbincangan pada pagi ini tuan-tuan dan cik-puan. Okey, seperti yang telah saya kongsikan sebentar tadi. Dan perbincangan pada pagi ini kita nak sambung tentang topik yang akan mula-mula sekali dibincangkan dalam kitab Matan Ummul Barahim iaitu tentang hukum akal. 3 hukum akal. Dan sebelum tu tuan-tuan dan cik-puan, telah saya kongsikan tadi persiapan dan persediaan. Kenapa kita kena bersiap sedia? Ya, kerana kita nak ilmu yang bermanfaat dan pada setiap hari kita perlu kena soal 3 perkara supaya lebih jelas. Okey? Clear siapa diri kita, okey? Dan siapa pencipta kita. And then persoalan yang kedua, di mana kita berada sekarang, dia akan membantu kita untuk clear, kita lebih jelas lagi tentang misi kita berada dalam dunia ini. Okey? Dan yang ketiga, visi kita. Misi apa? Visi apa? Misi itu adalah tindakan yang perlu kita kena buat. Action. Kita kena take action. Dan misi ini dia bukan hanya berkait dapat dengan diri kita sahaja tuan-tuan dan cik-puan. Kerana kita akan misi ini adalah untuk kita mencapai visi. Apa itu visi ya? Visi ini adalah sesuatu yang kita gambarkan, sesuatu yang kita impikan, pada akhirnya ini yang kita akan jadi. Itu visi. Iaitu gambaran yang akan datang in the future. Okey, mungkin 10 tahun. Tapi kita sebagai orang yang beriman, selalu visi ini dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala akan ingatkan kembali kepada orang yang beriman. Iaitu tujuan, visi dia bila mana dia melaksanakan matlab misi dan dia punya visi nanti dia akan mendapat syurga. Itu adalah visi. Okey, walaupun dia belum lagi mendapat syurga, tetapi visi ini dah digambarkan dalam Al-Quran. Allah Taala sentiasa ingatkan bagi orang yang beriman, yang beramal soleh, pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam syurga dan dalam syurga itu ada beberapa nikmat, ada banyak nikmat. Okey, itu adalah visi orang yang beriman. Demikian jugalah dalam hidup ni tuan-tuan dan cik-puan, kita kena clear visi. Itu visi jangka masa panjang. Okey? Dan kita juga mempunyai visi jangka masa pendek. Kerana kita hidup dalam dunia ni sementara sahaja, dia bertempoh,
dia berwaktu, maka visi kita juga adalah visi yang dalam jangka masa yang pendek. Namun visi yang dalam masa jangka pendek ini dia ada kait dengan jangka masa panjang di akhirat kelak. Okey. Dan apa kita nak sebenarnya dalam dunia ni? Itu 3 persoalan tanyakan tuan-tuan dan puan. Anda cari dulu, insya-Allah nanti kita akan kongsikan lagi. Alright? Boleh ke boleh? Baik. 3 persoalan. Besok, terutama kepada anak-anak, anda boleh kongsikan. Okey. Daripada 3 persoalan ni apa jawapan dia? Yang pertama tu dah bantu tadi. Yang kedua dan yang ketiga, misi dan visi. Okey? Boleh tulis. Itu homework pun perkara yang akan anda kongsikan pada esok hari, iaitu tentang misi dan visi. Kena clear kedua-dua ni. Apa misi, apa visi. Baik. Nak sembang tentang persiapan dan persediaan sebelum kita menuntut ilmu kan. Niat 3, sekali saya ulang. Pertama, kita nakkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita nak amal. Yang ketiga, kita nak kembangkan. Dan ketiga-tiga ni kita lakukan adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarruban ila Allah, atau bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendapat perhatian, kasih sayang, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Right. Tolong tekan apa? Tu nampak tak yang apa tu? Tu. Okey. Dan seperti yang telah dijanjikan tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan bincangkan pada pagi ini tentang topik hukum akal. Ini adalah topik yang sangat penting tuan-tuan dan puan sebelum kita nak meneruskan perbincangan tentang perkara yang berkait dapat dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu topik utama dalam ilmu tauhid ini ataupun ilmu suludin. Topik yang menjadi perbincangan utama. Jadi sebelum kita pergi kepada topik tersebut, tuan-tuan dan puan, pagi ni topik ini juga adalah sangat penting. Okay, dia sangat penting dan dia adalah kunci sebenarnya. Kunci untuk kita lebih memahami lagi perkara yang berkait rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kongsikan skrin ya kepada anda. Okey. Dan sekali lagi kepada anda tuan-tuan dan puan yang baru bersama-sama dengan kita pada pagi ini, kitab Matan Ummul Barahin ni anda boleh search dekat Google dan anda boleh download. Kerana saya tak dapat nak kongsikan link di sini. Okey. Anda boleh download kitab ni dan cari terjemahan Matan Ummul Barahin. Matan Ummul Barahin dan download kitab ni dalam bentuk PDF. Okey. Dia ada terjemahan. Ada terjemahan dalam edisi Jawi, ada terjemahan dalam edisi Rumi. Anda carilah. Boleh Ataupun kalau anda nak, saya pada sesi yang pertama lagi saya dah kongsikan link dia. Okey. Dalam sesi minggu lepas saya cuba kongsikan juga tapi tak berjaya. Tak tahulah dia block ke. Boleh jadi dia block ke, tak bagi ke. Sekejap tengok. Itu yang last week punya. Last week, bulan Dalam madrasah tak perlu share. Dalam madrasah tak payah share. Madrasah memang dah live. Live ni memang dalam madrasah Islah. Banyak bertindan. Sekejap Sebentar. Dan kitab ni ada dijual di kedai-kedai kitab Kalau anda yang berada di Kuala Lumpur, di Wisma Yakin ada banyak, anda boleh tanyakan kitab Matan Ummul Barahin. Dia ada banyak edisi edisi Jabal, kebanyakan ni yang ada terjemahan dalam Rumi, edisi Jabal Maraki. Jabal Maraki kan? Jabal Maraki Enterprise. Okey. Kejap
Okey. Dan anda kongsikan dulu tuan-tuan. Okey, ni. Test sekali lagi Test. Kalau try dapatlah. Kalau tak dapat, anda kena cek sendiri Anda cek balik saya punya yang sesi pertama sekali. Saya kongsikan dalam page ni. Okey. Sesi live dan sesi live tu ada komen, anda boleh lihat dalam ruangan komen tu. Memang tak dapat. Okey. Tak boleh pula. Dia tak lagi Cuba macam ni lah. Macam ni boleh kot. Copy. Lah. Tak boleh juga. Orang tak boleh kongsi link Tanyalah kat tu kan. Pasal saya live ni menggunakan third party Third party itu StreamYard. Jadi bila gunakan StreamYard ni mungkin dia ada dia punya apalah. Ada perubahan FB ni dia memang suka menggubal undang-undang. Suka hati dia kan. Alright. Okey tu. Dapat. Ni tak dalam komen. Tak naik juga. Dia tak bagi Kita rekod sikit lah. Tak bagi. Okay, anda boleh cek sendiri link tu. Dan just tekan pada link tu, insya-Allah anda akan dapat download kitab ni lah. Kitab matan terjemahan Matan Ummul Barahin. Baik. Dan pagi ni tuan-tuan dan puan, kita akan dengarkan sama-sama oleh anak-anak. Anak-anak akan memimpin untuk membacakan penjelasan tentang hukum akal. Okey. Baik, kalau Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. I'lam tiqra. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna al-hukm al-aqliyah yanhasiru fi salasati aqsam al-wujub wa istinadu wal jawazu wal wajibu ma la yatasawwaru fi aqli adamu wal mustahilu ma la yatasawwaru fi aqli wujudu wal jailu ma yasiru fi aqli wujudu wa adamu. Alright. I'lam kata dia, i'lam anna al-hukm al-aqliyah yanhasiru fi thalathati aqsamin. Kita akan bincangkan poin tuan-tuan dan puan. Kalau saya nak perincikan dia punya dari segi tata bahasa, dia akan masa agak panjang dan insya-Allah dia akan memeningkan anda. Okey. Jadi saya tak berhajat untuk nak memeningkan anda tuan-tuan dan puan. Kita akan fokus kepada poin-poin yang penting yang akan dibincangkan dalam kitab ini. Kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang perbahasan dari segi penggunaan bahasa Arab, kenapa al-wujub, kenapa al-wajib, okey? Itu anda kena mendalami sendirilah. Cari guru yang boleh tolong bantu anda untuk menjelaskan yang lebih lanjut, iaitu guru yang mahir dalam bahasa Arab. Bukan sekadar mahir dalam bahasa Arab dia mahir dalam ilmu nahwu. Kadang-kadang bukan semua orang yang mahir dalam bahasa Arab yang boleh bercakap Arab ni dia mahir dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu dan saraf, okey. Itu main bidang ilmu yang perlu dikuasai lah. Okey. Baik. I'lam, setelah mana pengarang kitab kita memulakan muqaddimah kitab Matan Ummul Barahin, iaitu dengan permulaan bismillah, diikuti dengan alhamdulillah dan selawat berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana tiga ni saya sebagai ulang kaji kembali tuan-tuan dan puan adalah kunci kepada keberkatan. Dan jangan lupa kita gunakan kunci keberkatan ini dan kerana dia adalah juga merupakan kunci kepada penerimaan doa seseorang. Okey, untuk nak memudahkan doa kita diterima, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun qabul, kita kena mulakan dengan tiga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji Allah Taala dan juga selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ketiga-tiga ini dia adalah kunci dan setelah kita mulakan doa dengan tiga muqaddimah ini, teruskan dengan permintaan kita dan pada akhir penutup puji Allah Subhanahu Wa Taala kembali dan tutup dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dahulu kemudian baru puji. Okey.
Jadi puji ni pada permulaan dan pada penutup. Demikian juga selawat pada permulaan dan pada penutup. Ini kunci dia, insya-Allah. Untuk nak menyuburkan doa kita. Doa ni juga adalah ibarat tanaman. Apa yang kita tanam? Okey. Untuk memastikan dia subur, sihat, walafiat. Okey. Dia ada dia punya baja. Ada baja dan di antara baja yang insya-Allah akan bantu menyuburkan tanaman kita adalah dengan memulakan bismillah, puji Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditutup permintaan doa kita tersebut juga dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakhiri dengan pujian walhamdulillahirabbil alamin. Beri contoh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Simple. Okey? Dan itu juga ada termasuk daripada bahagian adab bila mana kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus meminta, tuan-tuan dan cik puan. Jelas Bukannya kita terus meminta apa-apa saja hajat. Mesti perlu beradab. Adab ni kita mulakan dengan nama Allah. Kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala kerana dia yang memberi, kita yang meminta. Dan yang akan memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kena puji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan baru kita menyatakan hasrat kita, permintaan kita, hajat kita, dan hajat kita tu ditutup dengan berselawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan puji kembali. Okey, sekali lagi mula bismillah, puji Allah dan selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana dia adalah wasilah. Rasulullah adalah wasilah, perantaraan yang paling rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya gunakan orang dalam, tuan-tuan dan puan. Kan biasa kalau kita nak mudah diterima dalam suatu mana-mana sajalah tempat. Contoh macam company kan, kalau ada orang dalam lagi senang. Pakai orang dalam, ada kabel lah. Bahasa simple lah, kabel lah. Kalau ada kabel, pakai kabel kuat, insya-Allah. Dia akan senanglah dapat. Sama jugalah dalam berdoa pun kita kena pakai kabel yang paling kuat sekali, tuan-tuan dan puan. Kabel yang paling kuat iaitu orang yang paling rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mula dengan 3, tutup dengan 2. Okey, mula dengan bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, tutup dengan sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insya-Allah yakin doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan setelah pengarang memulakan dengan mukadimah yang ketiga ni, tuan-tuan dan cik-puan, secara ringkas, lalu beliau memulakan pertama sekali dengan hukum akal, i'lam, ketahuilah. Setiap yang ingin mendalami ilmu tauhid ataupun ilmu teologi. Okey? Nama yang agak jargon sikit. Belum pernah dengar lagi kan? Tak pernah dengar lagi. Ilmu teologi. Teologi ini yang dia membahaskan tentang ketuhanan. Okey? Iaitu ilmu tauhid lah ataupun ilmu usuluddin. Setiap orang yang nak mempelajari dengan menggunakan kitab matan Ummul Barahin ni, maka Syekh Sanusi dia tujukan kepada semua sekali. Semua sekali, bukan seorang, bukan 2 orang. Kalau ada 10 orang, 10 orang. Kalau anda sedang menyaksikan sesi live kita ni dalam 100 orang, 100 orang. Kesemua sekali yang mana nak tahu tentang ilmu yang berkait rapat dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, perkara pertama sekali yang paling asas sekali yang anda perlu tahu adalah ni. Dia nak mention ini. Itu dia bagi papan tanda amaran, warning. I'lam ni adalah satu penjagaan. Dia adalah peringatan, okey? Dia mempunyai maksud arahan. Arahan engkau kena tahu dulu. Wahai penuntut ilmu, wahai anda yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, anda kena tahu dulu pertama sekali bahawa sesungguhnya hukum akal itu terbahagi kepada 3 bahagian. Yanhasiru fi 3 aqsamin. Hukum akal.
hukum akal terbahagi kepada 3 bahagian. Boleh Yang pertama al-wujub. Yang kedua al-istihalah. Dan yang ketiga al-jawaz. Itu hukum akal. Wujub, istihalah dan jawaz. Wujub, istihalah, jawaz. Itu hukum akal tuan-tuan dan puan. Ataupun yang masyhur ni adalah wajib, mustahil, tutup sound. Double pula tadi. Lepas tu yang ketiga, harus. Jaiz. Ataupun jaiz. Mak jaiz kan? Mak jaiz mufasil. Bismillah. Alhamdulillah. Wujub, istihalah, jawaz. Okey? Wujub dalam terjemahan ditulis tu wujub, yang kedua mustahil dan yang ketiga harus. Apa itu wujub? Apa itu mustahil? Apa itu harus? Dan sebelum kita pergi lebih jauh, tuan-tuan dan puan, berkenaan tentang penjelasan atau pendetailan definisi wajib, definisi mustahil, definisi harus, terlebih dahulu, kerana yang paling perlu kita kena tahu apa itu hukum, apa itu akal. Okey, kita kena clear apa itu hukum, apa itu akal. Okey, apa itu hukum? Anyone to share? Yang anda faham tentang hukum? Ya? Mensabitkan. Lain? Maksud mensabitkan tu apa? Menetapkan. Okey? Menetapkan. Mensabitkan tak ramai yang faham kan? Okey, sabit. Kalau kita di Negeri Sembilan ini, dia akan tergambar apa? Bila sebut perkataan sabit tu akan tergambar alat senjata yang macam bulan sabit kan? Sabit. Sabit yang digunakan untuk menebas. Okey? Kalau di Kelantan belah pantai timur dia orang sangat dia orang dah maklumlah sabit tu makna kata tetap. Sengoti. Sabit. Sabitlah, sepatutlah. Okey? Dia tengoklah penggunaan ayat tu berdasarkan kepada perkataan susunan penggunaan istilah tu berdasarkan kepada ayat dia. Keseluruhan ayat baru dia boleh kita tahu dia punya faham dia punya maknanya. Jadi sabit maksud dia menetapkan. Lain hukum apa hukum? Siapa nak kongsi? Tak ada. Okey? Menetapkan itu satu bahagian lah ataupun menafikan. Bukan hanya saja menetapkan, bahkan dia kena nafikan. Itu hukum. Dia tu akan hukuman mati sampai digantung sampai mati. Okey? Itu mensabitkan hukuman. Sebab tu dalam istilah mahkamah pun digunakan perkataan mensabitkan. Betul? Mensabitkan kesalahan ini disabitkan penjara 7 tahun dan 7 sebatan. Ataupun gantung sampai mati mandatory. Ya. Perkataan mandatory itu memang tak ada tolak ansur, tak ada tolerance lagi lah. Tak boleh buat rayuan lagi. Okey. Jadi sabit tu apa? Sabit tu dia menetapkan. Ini hukuman yang akan dijalankan. Ataupun dia menafikan. Hukuman itu tertolak. Sama juga hukum. Itu hukum secara bahasa lah. Menetapkan sesuatu ataupun menetapkan ataupun menafikan. Okay, tetapkan sesuatu ataupun menafikan sesuatu. Itu adalah hukum. Manakala bila dia bercantum dengan perkataan akal, okey? Okey, bila dia berkait dengan hukum akal, apa yang dimaksudkan dengan hukum akal? Yes, secara simple, secara mudah yang tuan-tuan dan puan, akal yang menetapkan. Kalau undang-undang di Malaysia, siapa yang menetapkan Kerajaan, betul? Okey. Kalau sah batal solat kita, siapa yang tetapkan Solat. Ini tak sah, ini batal. Siapa yang tetapkan hukum tersebut? Okey. Dia punya istilah dia adalah syarak. Syarak yang menetapkan wajib,
untuk menuntut ilmu tauhid. Wajib mempelajari ilmu fiqh. Wajib solat. Siapa yang tetapkan? Syarak. Apa itu syarak? Allah dan Rasul. Ya Allah, daripada Allah hukum ni, kemudian perantaraan yang menyampaikan hukum tersebut kepada manusia adalah siapa? Siapa perantaraan? Masih bersama lagi ke? Ke dah melayang ke dataran merdeka malam tadi? Ada? Ada takut dah sampai ke LCC tak balik-balik lagi ni. Dah balik ah? Baik. Okey, yang menetapkan hukum tersebut adalah syarak. Jadi syarak ataupun Allah atau dan kerajaan itu nama dia adalah hakim. Jadi bagi hukum dia ada hakim dan dia ada mahkum, sesuatu yang dihukumkan. Al-mahkum bih. Al-mahkum bih. Apa yang dihukumkan? Al-mahkum alaih, yang dihukumkan ke atas dia. Al-mahkum bih, dengan sebab apa dihukum? Contoh kalau dia mencuri, sebab dia mencuri tersebut, itu al-mahkum bih. Al-mahkum alaih apa? Kalau dalam Islam sabit dia punya bukti cukup, ya, maka dijatuhkan hukuman potong tangan. Itu hukum yang dikenakan. Yang menghukum siapa? Syarak. Yang menjatuhkan hukum pada peringkat mahkamah itu hakim lah. Jelas Baik, itu hukum akal. Jadi sekali lagi, bila mana dia berkait dapat dengan akal, hukum akal bermakna akal yang menghukumkan, bukan syarak yang menghukumkan. Jadi dia ada perbezaan di situ dan dia terdapat juga perbezaan pada perkataan wajib, mustahil, harus. Karena ketiga-tiga perkataan ini, dua daripada tiga perkataan ini juga nanti kita selalu dengar dalam hukum syarak. Wajib solat, betul? Okey? Harus, haram, makruh, sunat. 5 hukum kan? Dalam hukum syarak ada 5 hukum, dan which is nanti insya-Allah kita akan bincangkan pula hukum syarak. Okey? Dan hukum ni perlu kita kena tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia adalah sangat penting kerana untuk nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dia menggunakan akal. Sebab itu nama kitab ni Matan Ummul Barahin. Dia bukan 100% kita menggunakan wahyu. Ya, dia 50-50. 50% akal, 50% wahyu. Combine baru jadi 100%. Lalu bagaimana kita nak gunakan akal kalau kita tak tahu hukum ataupun penjelasan tentang hukum akal? Okey? Sebab tu kita kena tahu dulu tentang apakah itu hukum akal dan apa pembahagian hukum akal. 3 ni. Baik. Jelas Okey lagi ke? Apakah anda masih bersama-sama? Seorang yang bersama Yang lain? Masih lagi? Masih bersama lagi? Alright, jelas sekarang ni jelas Jelas. Alhamdulillah. Tarik nafas. Relax tuan-tuan dan puan, sesi kita santai saja. Kalau anda nak tanyakan soalan apa saja, sebarang persoalan dalam ruangan komen bawah, boleh tulislah, boleh typekan. Baik. Lepaskan nafas. Dah lepas so tarik nafas tak lepaskan tadi. Takut ada yang tahan yang pula kan. Okey, tarik nafas sekali lagi. Tarik nafas sama. Tahan dan lepaskan. Good. Tarik nafas dalam, tenang-tenangkan diri anda. Tahan dan lepaskan. Alright. Masuk-masukkan tangan. Masuk-masukkan tangan. Bismillah. Masukkan tangan dan letakkan dekat muka anda. Okey, apa rasa Rasa apa? Rasa lega? Okey. Masukkan lagi tangan. Masukkan tangan dan bagi kat orang sebelah kanan dan kiri anda. Okey. Cakap dekat orang kanan dan kiri anda bangun. Dah bangun dah kan? Alright. Boleh teruskan?
Kalau agak complicated, agak suka nak payah nak faham, boleh angkat tangan ya. Kalau anak-anak di hadapan ni lah. Kalau tuan-tuan dan cik puan, anda boleh angkat tangan dalam ruangan komen bawah tu lah. Okey? Supaya saya lebih alert lagi lah. Takut kan terlampau overdose info pula kan. Okey? Kita nak bincangkan poin-poin yang penting sahaja. Alright, sekali lagi kita nak bincangkan tentang poin-poin yang penting yang insya-Allah mudah-mudahan dengan poin yang ringkas sini anda dapat faham lah. Tak seperti saya dulu belajar memang pecah kepala lah. First time belajar memang tak faham lah. Wujub, istihalah, jawaz. Lepas dah mengajar ni baru faham. Okey, dah berkongsi kepada masyarakat, kepada jemaah di masjid-masjid dan surau-surau, kepada anak-anak madrasah. Alhamdulillah semakin lama Allah semakin jelas. Sebab tu penting sangat untuk kita berkongsi. Okey, bukan kita hanya sekadar menuntut ilmu. Dan menurut kajian juga yang telah dijalankan oleh ke atas lebih 200 CEO anda boleh Google 70 20 10, berdasarkan kajian tersebut dia keluar angka ataupun number 70 20 10. Okey. Ini 70 20 10 ni adalah model bagi adult learning. Orang dewasa je belajar ni bukan hanya sekadar kos yang dipelajari saja, kerana daripada kos yang kita pelajari, suatu ilmu yang kita belajar dalam kelas, contoh, okey, hanya 10% sahaja, 10% sahaja. Maksimum 10%, maksimum 10%. Okey? Dan bukan semua yang akan dapat maksimum. Ada yang akan dapat 9%, ada yang dapat 5%, ada yang dapat 1% pun ada. Ini berdasarkan kepada kefahaman lah. 20% bila dikongsikan. Belajar daripada seseorang yang lain. Kita learn from others. Belajar daripada orang yang mungkin dah menuntut ilmu ni lebih lama, okay? Kita belajar daripada dia, insya-Allah akan lebih berkembang lagi 20% sahaja. Dan 70%, 70% kita akan dapat dan faham bila mana buat. Kita praktikkan. Dia sendiri yang mengalami. Okey, barulah dia akan meningkat kefahamannya. Baik. Kembali kepada perbincangan kita, iaitu tentang hukum akal. Jadi hukum akal ni, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak indikasi sekalian, akal yang menghukumkan. Okey. Jadi apa itu akal? Akal itu iaitu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang seni. Info yang berkait dengan akal dahulu. Kita kena tahu apa itu akal. Akal adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita. Di mana akal? Cuba dah tunjukkan kat mana akal Tunjuk anak-anak. Akal kat mana? Kat mana akal? Kat mana? Akal kat sini ke kat bawah ni? Kan ada orang tunjuk akal kat atas kan? Dia tunjuk kat bawah, belah lutut. Akal kat belah lutut kan? Tak. Akal sebenarnya di mana? Akal diamnya kat suwaidak. Satu nur yang Allah Taala letakkan pada suwaidak. Suwaidak ni kedudukannya pada jantung. Itu kedudukan akal. Tapi kenapa pula bila sebut akal, orang akan apa yang terbayang pada akal fikiran kita, akal fikiran kita iaitu pada atas kan, kat otak. Sebut saja akal, dia akan kaitkan dengan otak. Sedangkan definisi akal ataupun pengertian akal di sisi para alim ulama yang membahaskan tentang kejadian akal ni, iaitu akal kedudukannya adalah pada jantung. Mahallu al-qalb. Sini pada hati. Hati jantung. Al-qalbun. Al-qalbu. Mahalluha al-qalb. Dan akal ni adalah nur. Nur. Satu nur. Cahaya. Dan cahaya ni, kalau kita senang nak faham, cahaya lampu kan. Cahaya lampu duduk kat mana? Kat atas. Tapi ke mana cahaya itu akan pergi? Dia akan pergi ke mana-mana sahaja tempat ruang yang dia dapat pergi. Sebab demikian juga akal. Akal dia berada pada jantung kita dan dia akan suluh otak. Okey? Sebab tu kalau akal kita waras, akal kita sehat, insya-Allah fikiran kita juga akan jadi sehat. Fikiran kita juga akan jadi waras. Tapi kalau ada terbantut atau terganggu kita punya akal ini, insya-Allah kita punya fikiran pun akan terganggu.
Al-aqlu salim fil jismi salim, itu pepatah Arab yang sangat popular ya. Akal yang sihat, akal yang sihat itu terdapat dalam tubuh badan yang sihat. Jadi dia ada berkait rapatlah dengan pemakanan, dia ada kait rapat dengan amalan, okey. Itu akal. Simple. Akal adalah nur yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam suaidah. Anda boleh rujuk dalam kitab Sifat 20 Syekh Habib Hussein Habib Habib apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kitab Sifat 20 yang ada gambar rajah tu. Kitab Sifat, nama judul kitab tu Kitab Sifat 20. Dia ada gambar rajah. Habib apa Habib Abdullah bin Uthman tak silap lah. Nanti saya kongsikan balik. Dalam kitab tu insya-Allah, dalam kitab tu dia ada jelaskan tentang tentang pengertian ataupun definisi akal. Baik. Jadi secara kesimpulan yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan anak-anak dikasihi sekalian, akal adalah satu nur cahaya yang diletakkan, yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia dan diletakkan dalam hati, dan dia menerangi kita punya fikiran, otak. Okey. Dari situlah baru kita dapat berfikir dengan secara logik, secara waras, dan ada 3 bahagian. Bahagian yang akal hukumkan. Ini dipanggil hukum logik. Okey ya. Baik. Itu secara mudah dan secara simple. Yang pertama sekali, apa yang dihukumkan oleh akal? Pertama sekali adalah wujub. Yang kedua adalah istihalah. Dan yang ketiga adalah jawaz. Apa itu wujub? Apa itu istihalah? Apa itu jawaz? Maka kata dia, falwajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Wajib merupakan perkara yang ketiadaannya tidak boleh diterima oleh akal fikiran manusia. Jadi maksudnya itu yang pertama, kita baca dia punya terjemahan dahulu. Itu yang pertama, wajib. Wajib, kata dia sekali lagi, iaitu merupakan perkara yang ketiadaannya tidak boleh diterima oleh akal fikiran manusia. Yes, memanglah. Sebab kita membincangkan tentang akal. Jadi memang tak boleh diterima oleh akal manusia. Itu wajib. Ada dia tak boleh diterima oleh akal fikiran. Ketiadaan dia itu tak boleh diterima sama sekali. Mesti ada. Yang kedua, mustahil. Mustahil apa? Kata dia, wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Mustahil merupakan perkara ataupun sesuatu yang kewujudannya tidak boleh diterima oleh akal fikiran manusia. Wal jaizu, dan harus pula yang ketiga iaitu perkara ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Perkara ataupun sesuatu yang kewujudan dan ketiadaan itu boleh diterima oleh akal fikiran manusia. Ini 3 hukum akal. Boleh berapa ramai yang faham? Berapa ramai yang faham tentang hukum akal ni? Faham? Siapa lagi yang faham? Berapa ramai yang faham tentang 3 hukum akal ni? Tak ada? Tuan-tuan dan puan-puan, boleh faham ke? Okey, sekali lagi saya ulang ni kita akan bacakan terjemahan secara literal harfiah. Secara harfiah. Fal wajib, maka yang wajib itu iaitu sesuatu tidak yutasawwaru tergambar pada akal oleh ketiadaannya. Kalau terjemahan bawah tu senang sikit kan. Ketiadaan tu tak boleh terima akal. Yang kedua, mustahil. Wujud dia tak boleh terima akal. Harus boleh terima. Ada ke tak ada ke boleh terima. Boleh faham?
Kalau boleh faham, cuba bawakan satu contoh. Boleh? Boleh? Ini want to try? Siapa nak try? Cuba. Kemal. Jadi cuba explain daripada ketiga-tiga itu. Wajib akal, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil akal adalah anak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga harus adalah sifat makhluk. Alright. Boleh tak explain lebih mendalam lagi? Maksud wajib Allah Taala itu wajib itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ketiadaan sifat Allah Taala ni tak boleh terima akal. Kalau saya sifat wujud, jadi ini memang wajib yang sebab ini kita boleh tengok alam ini. Maksudnya macam mana alam ini boleh ada kalau Allah tidak ada. Secara akalnya, secara logiknya boleh mustahil kalau Allah itu tak wujud. Maksudnya mesti itu mesti wajib. Alright. Jadi pendetailan tu maksudnya apa? Kenyataan yang dikeluarkan tadi, okey? Fact yang pertama sekali, kenyataannya adalah sifat Allah itu adalah wajib. Ada. Akal kita, maksudnya akal kita, kewujudan Allah Ta'ala ni adalah suatu yang tak boleh dinafikan sama sekali. Ketiadaannya tak boleh terima akal. Bermakna mesti. Ya? Dan kenyataan tu perlu dibuktikan dengan kenyataan yang lain, betul? Okey, baik. Itu contohlah, contoh yang agak panjang, which nanti insya-Allah saya akan jelaskan kepada anda. Dan nama hukum ini dalam hukum akalan 3 ni dia ada 2 pembahagian pula. Okey. Pembahagian yang mana contoh yang tadi tu adalah contoh yang kita memerlukan kepada penjelasan. Jelas? Kita kena detailkan lagi. Kena explain lagi sifat Allah, sebab akal kita tak simple terima, betul? Akal kita tak senang-senang terima. Mesti kena ada hujah. Kenapa sifat Allah Taala itu mesti kena terima? Jelas Dan dia perlukan pendetailan. Tadi Amirul Akmal dia dah kongsikan, okey, dia punya penjelasan ataupun kenyataannya sekian. Baik. Dan daripada kesimpulan, daripada penjelasan tu baru kita simpulkan, ya, Allah Taala mesti ada. Kenapa? Sebab pencipta mesti ada. Right. Dia perlu pendetailan. Itu bahagian yang pertama lah. Akan datang kejap lagi saya kongsikan. Baik. Itu contoh contoh yang jalan panjang dipanggil. Ada contoh yang jalan pendek. Apa contoh jalan pendek? Simple saja tuan-tuan dan cik-puan sekalian. Simple saja, iaitu 2 tambah 2. Jawapan dia 4. Anak dengan mak, siapa dulu? Siapa yang dulu dilahirkan? Mak. Fikir panjang tak? Okey. Itu wajib. Mana kata mesti. Jadi apa perkataan? Poin dia, bila kita dengar perkataan wajib pada akal, iaitu mesti. Itu kata kunci dia. Wajib adalah mesti. Akal mesti terima dan akal tak boleh nafikan sama sekali. Si contoh tadi, 2 tambah 2, 4. Fikir panjang tak? Tak fikir panjang. Okey? Kalau 2 tambah 2, 5. Mustahil. Tak boleh terima akal. Clear? Okey? Dan ini yang tadi yang Amirul Akmal bagi contoh tu, itu dipanggil wajib nazari. You kena tilik. Nazari ni dia punya, mesti kena ada explanation dan ada kesimpulan. Dia panggil, kalau dalam ilmu mantik dia ada dia punya qadhiyah yang pertama, kenyataan yang kedua, lepas tu dia ada kesimpulan. Mantik ni penakkulan kan? Kalau dalam matematik sekolah menengah saya silap penakkulan. Itulah tujuan dia. Nak selarikan balik dengan, nak betulkan kembali dengan logik kita. Baik. Itu yang perlu fikir panjang, dinamakan nazari. Yang kedua ittirari. Wajib ittirari ni tak perlu fikir panjang. 2 tambah 2, 4. Mak dengan anak, mak dulu. Ataupun simple saja. Simple saja. Telefon kita yang kita pakai ni, mesti ada pembuat.
Betul? Dia tak boleh ada dengan sendiri. Simple saja. Telefon mesti ada pencipta dia. Nampak tak? Boleh tak kita terima dengan senang? Perlu fikir panjang tak? Tak perlu kan? Telefon mesti ada penghilang yang buat. Ataupun dia bergerak. Ataupun gerak dan diam dia. Sekarang dia gerak ke dia diam? Nampak? Akal kita hukumkan dia sedang bergerak. Logik mesti bergerak. Dia bukan diam. Betul? Baik, itu yang pertama. Jadi perkataan adalah mesti. Kesimpulan daripada hukum akal yang pertama iaitu mesti. Maksud wajib itu adalah mesti. Akal mesti. Itu logik. Logik dia adalah mesti. Mesti 2 tambah 2, 4. Mesti antara mak dengan anak, mak dulu baru anak. Okey. Kemudian mustahil. Apa mustahil? Mustahil tak terima akal tentang kewujudannya. Maksudnya apa? Tak boleh jadi. Itu dia punya keyword dia. Tak boleh jadi. Ataupun tak terima akal. Mana mungkin kalau mak dengan anak, anak dulu. Anak dulu. Siapa yang dia boleh terima kenyataan ni? Walaupun viral, satu Malaysia ni, satu dunia ni, ada satu tempat di negara ni, anak dia yang melahirkan mak dia. Anak yang lahirkan mak. Siapa agak-agak dia akan bermula untuk fikirkan, macam mana anak pula yang keluarkan, yang lahirkan mak? Patutnya mak yang lahirkan anak kan? Macam mana pula? Ada siapa yang cuba untuk memikirkan? Kalau ada siapa yang cuba untuk fikirkan tentang kenyataan anak yang lahirkan mak, ada something wrong lah. Mana kata you masih lagi belum jelas, masih belum clear lagi dengan hukum akal. Hukum logik, mana logik? Anak dulu yang lahirkan mak, anak yang keluar dulu dan anak pula yang lahirkan mak. Tak boleh jadi. Kecuali nama anak dia adalah mak. Dia faham ya? Nama anak dia adalah mak. Baru kita katakan anak. Anak ni nama mak dia. Okey? Anak dia nama mak. Dia faham tak? Mak nama anak, anak nama mak. Dia punya nama bukan panggilan. Nama. Nama mak adalah anak. Anak melahirkan mak. Tu mungkin boleh apalah. Dari segi nama boleh terima. Dari segi dia punya kejadian dia, kalau dia punya proses dia tak boleh terima. Clear Right. Jadi mustahil tak boleh terima akal, tak boleh kewujudannya tidak boleh diterima oleh akal. Nampak tu, tidak boleh diterima. Highlight situ, tidak boleh diterima. Akal tak terima sama sekali, iaitu 2 tambah 2, 5. Okey, mak dengan anak ni ataupun tak ada pencipta. Dia ada dengan sendiri. Phone ni dia ada dengan sendiri, tiba-tiba dia ada. Boleh terima ke? Tak ada siapa pun yang buat dia. Petik jari ting, tu dia ada. Tentu. Walau magic sekalipun, kan? Mesti ada pun buat. Kalau magic siapa yang buat? Orang apalah magic man dialah yang apa? Ting tiba-tiba ada. Faham tak? Dan secara logik sekali lagi, tak logik kalau sekiranya telefon ni ada, kalau tidak ada chip, itu yang tak perlu kena fikir panjang, itirori nama dia. Dalam istilah hukum akal lah, pembahagian jenis dia pula. Dan kalau yang kena fikir panjang macam apa Minyak Kemal bagi tahu tadi, iaitu apa dia? Mustahil Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Tuhan itu mempunyai anak. Kenapa? Ini yang kena explain ni. Ini yang memerlukan kepada penjelasan. Kenyataan. Perlukan fakta. Nampak? Kena ada fact. Untuk akal kita terima kenyataan bahawa Tuhan itu mesti, mustahil, tak boleh jadi ada anak. Kenapa? Ini akan dibahaskan lebih terperinci lagi tuan-tuan dan puan dalam ilmu tauhid yang akan kita bincangkan inilah. Right? Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah jaiz. Jaiz apa dia? Jaiz iaitu harus. Harus iaitu perkara yang kewujudan dan ketiadaannya boleh diterima oleh akal, fikiran manusia di antara tengah-tengah. Mana contoh Jadi kita buat telefon ni kan. Okey, sekarang dia sedang bergerak. Apa yang mustahil? Apa yang tak boleh jadi? Diam. Dia sedang bergerak, tak boleh jadi dia diam. Kita tengok sendiri dengan mata kan? Okey. Sekarang duduk diam. Mustahil dia?
Tak boleh jadi dia bergerak. Dia duduk diam. Dia mesti duduk diam. Sekarang ni. Dia bergerak ke dia diam? Yes. Boleh jadi dia bergerak. Boleh jadi dia diam. Itu harus. Kita nampak tak? Tak nampak. Tapi apakah dia sedang bergerak ataupun sedang diam? Boleh jadi sama ada bergerak ataupun diam. Salah satu daripada dua benda yang berlawanan. Maksud berlawanan, kalau dia bergerak, tengok sini kalau dia bergerak, dia tak diam. Kalau dia diam, dia tak bergerak. Dia tak boleh sama sekali dua-dua ni bergerak dan diam. Faham? Dia tak boleh berlawanan kedua-duanya serentak. Dia mesti salah satu sahaja. Salah satu sahaja, itu akal kita hukumkan. Salah satu sahaja. Oleh sebab kita nampak dengan mata kepala, maka jelaslah dia mesti sedang bergerak. Dia tak boleh jadi diam. Mustahil dia diam. Dan bila kita tak nampak, boleh jadi dia sedang bergerak, boleh jadi dia sedang diam. Faham tak? Salah satu saja. Kalau dia dalam boleh jadi tu, kalau dia bergerak, bermakna dia tak duduk diam. Kalau dia sedang diam, suatu boleh jadi itu bermakna dia tak bergerak. Itu saja. Simple. Hukum akal. Harus dia boleh terima dua-dua. Itu maksud boleh terima kedua-duanya sama ada bergerak ataupun diam. Salah satu saja. Walaupun boleh terima, tapi salah satu saja. Cuma kita katakan kedua-dua lah. Lawan sama ada ini ataupun ini. Dua pilihan saja. Tak ada tiga, tak ada empat. Okay? Are you clear? Alhamdulillah. Dan ada juga yang harus dikata, harus seperti contoh yang diberikan oleh saudara Akmal tadi, iaitu harus ni adalah makhluk, kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana? Apa dia punya penjelasan? Ini pun akan dijelaskan dalam perbahasan ilmu tauhid yang kita akan bincangkan ini. Dengan lagi apa yang contoh yang dibagi tadi dipanggil contoh yang tak perlu fikir panjang. Okey, itu dipanggil ittirari. Yang kedua contoh dia betul lah ittirari. Yang kedua nadhari. Nun dha ra ya. Nadhari. Nadhari ini perlu kepada penilikan, perlu kepada kenyataan untuk kita nak berbalik kaitkan dengan sesuatu hukum yang diputuskan oleh akal kita. Baik. Itulah dia hukum akal yang tiga. Sekali lagi saya ulang. Dan boleh kita ulang sama-sama anak-anak sekalian yang ada kat sini. Yang pertama sekali, hukum ni adalah wajib. Yang kedua, mustahil. Dan yang ketiga, harus. Jadi apa makna wajib Wajib tu apa? Mesti. Kunci dia mesti. Mesti ada. Mesti diterima. Okey, mesti diterima oleh akal. Yang kedua, mustahil. Tak boleh terima akal. Tak boleh diterima akal. Yang ketiga, harus boleh diterima akal. Boleh sahaja, boleh diterima. Boleh diterima akal. Ada dengan tak ada. Okey, sekali ulang. Yang pertama, wajib itu mesti ada. Mesti ada. Maksud kata mesti diterima oleh akal. Mesti akal terima ada. Apa sajalah ayat yang boleh anda faham Boleh faham kan? Yang kedua, mustahil. Tak boleh terima akal ada. Harus boleh diterima akal ada dan tak ada. Boleh ke boleh? Boleh. Itu hukum akal. Ada soalan? Ittirari. Alif dot ta ra ittira ra alif ra ya. Alif dot it ta ra alif ra ya. Ittirari. Ittirari dengan jalan darurat lah. Darurat. Darurah. Darurah ni tak perlu fikir panjang lah. Apa yang ada balun. Tapi untuk meneruskan kehidupan kan. Kalau dah hukum fiqah.
Ada soalan? Muhammad Haziq Fikri, wajib mesti ada, mustahil mesti tiada. Harus boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Sekarang ni Muhammad Haziq Fikri ni harus ke, wajib ke, mustahil? Mustahil. Contoh mustahil ada di madrasah. Contoh. Wajib ada, tak tahu kat mana. Harus berada di mana-mana. Contoh kita contoh. Terima kasih Muhammad Haziq Fikri. Okey, ada lagi soalan Ada? Jelas sekarang ni hukum akal? You kena clear hukum akal yang kena faham. Nanti kita akan membincangkan tentang sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Maksud wajib, maksud mustahil, maksud harus. Ini. Maksudnya adalah kalau wajib adalah mesti. Allah Ta'ala mesti ada, mesti wujud. Allah Ta'ala mesti qidam. Allah Ta'ala mesti baqa, mesti. Perkataan wajib itu jadi mesti. Tukarkan sahaja kepada mesti. Sifat yang wajib, sifat yang mesti ada. Secara logiknya. Bukannya kalaulah sekiranya dia Allah Ta'ala itu ada sifat wajib, maka Allah Ta'ala dapat pahala. Kalau tak ada sifat tu dia berdosa. Tak. Itu wajib syarat. Sebab tu kena tahu hukum ni. Kata Imam Haraman, malam ya'rif hukm al-aqli wa yafarriq bainahuma fa huwa laysa bi'aqilin. Barang siapa yang tidak mengenali hukum akal dan tidak dapat membezakan hukum akal ni, mana yang perlu diterima, mana yang perlu ditolak, mana yang harus sahaja, maka kata Imam Haraman, fa huwa laysa bi'aqilin. Orang tersebut itu tidak ada akal. Apa maksud ada akal? Apa maksud ada akal? Apa? Gila. Gila kan? Jadi tanya balik, kita kenal tak hukum akal ni sebelum ni? Sebelum ni kalau kita tak kenal, mana kata kita adalah orang sebelum ni, okey? Lepas kita kenal, maka kita tak termasuk dalam kategori tersebut. Kenapa dia tergila? Sebab bila anda tak faham tentang hukum akal, boleh jadi suatu perkara yang tak perlu anda kena fikirkan anda fikirkan. Macam tadilah contoh kan. Mesti kena ada mak dengan anak dulu kan. Benda yang mustahil 2 tambah 2 5. Lepas tu akal kita confuse lah, mula confuse. Macam mana 2 tambah 2 5 Pening macam mana pergi fikirkan. Tak perlu fikirlah, itu adalah yang tak logik. Boleh bergambar putus. Okey, sorry. Okey. Aman. Terputus ketiga gambar tadi sorry. Alright. Jelas Jadi secara kesimpulan tuan-tuan dan puan, apa yang kita pelajari pada pagi ini, apa yang kita bincangkan pada pagi ini adalah berkenaan tentang hukum akal. Akal yang menghukumkan ada 3 jenis hukum. Yang pertama sekali adalah wajib, yang kedua adalah mustahil, dan yang ketiga adalah harus. Wajib mesti. 2 tambah 2 4 mesti. Bergeraknya telefon ni mesti. Diam telefon mesti. Salah satu. Kalau dia bergerak, dia tak diam. Dia tak duduk diam. Maka kalau dia duduk diam, dia tak bergerak. Okey? Mustahil tak boleh jadi. Tak boleh jadi pada akal kita. Akal kita tak terima sama sekali. Dia dua-dua sekali. Bergerak dan diam pada masa yang sama. Ataupun dia tak bergerak pun. Padahal kita tengok dia bergerak. Okey, kita tak boleh nak nafikan sama sekali. Mesti dia sedang bergerak. Manakala harus boleh terima kedua-duanya. Salah satu sama ada dia bergerak dan tak bergerak. Sekarang anda tak nampak telefon tu, sama ada dia bergerak ataupun diam, tak tahu kan? Itu namanya harus. Harus saja telefon tu mungkin dia duduk diam, mungkin dia sedang bergerak.
salah satu daripada dua yang berlawanan. Berlawanan ni maksud sama ada diam ataupun gerak. Okey? Are you clear? Jelas? Kalau jelas, alhamdulillah. Sekadar itu perkongsian kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah akan datang pada esok hari kita akan bincangkan satu part pula masih lagi dalam hukum, yang mana dalam hukum ni ada persamaan perkataan wajib dengan harus. Namun apa perbezaan dia? Nanti insya-Allah kita akan bincangkan pada esok hari. Dan hukum tu adalah hukum syarak. Okey, dan kita kena tahu juga tentang hukum syarak ni kenapa, sebab nak membezakan. Dan ada satu lagi hukum namanya hukum adat. Okey, ada satu lagi hukum namanya hukum adat yang mana mempunyai persamaan juga dengan hukum akal. Dia ada wajib, dia ada mustahil, dia ada harus pada adat. Apa itu hukum adat, apa itu hukum syarak yang akan kita bincangkan nanti, kita sambung besok hari. Allah Subhanahu wa ta'ala alam bisawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kalau tidak ada apa-apa pertanyaan dan persoalan daripada tuan-tuan dan puan yang sedang menonton sesi live kita pada pagi ini, dan sekadar itu dahulu, okey, perkongsian mudah-mudahan sesi ini bermanfaat buat tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan agar anda lebih dikurniakan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan lagi, direzekikan lagi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan juga mudah-mudahan anda semakin jelas dan mudah-mudahan anda boleh amalkan, praktik. Ingat praktik dalam hukum ni, praktik dalam pembelajaran ilmu tauhid adalah dalaman. Dia bersifat internal. Bila kita clear, alright, ini yang kita kena perbetulkan kembali. Itu praktik dia. Dia bukan praktik semacam solat. Kalau solat itu adalah fizikal. Okey? External. Dia adalah fizikal. Manakala ilmu tauhid ni adalah berbentuk internal. Itu praktik ilmu tauhid. Baik. Thank you so much kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama daripada awal sampai saat ini, dan kepada anak-anak. Okey, jazakumullah khairan katsiran wa khairal jazaa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati. Allah barakallahu fikum ajma'in, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati. Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dan juga kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita berjumpa lagi pada besok pagi. Dan kita akhiri dan kita tangguhkan majlis kita pada pagi ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta a'lamu bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرده إلينا عند احتياجنا إليه. اللهم اجعلنا من علمائك العاملين المخلصين الغر المحجلين وحقق لنا آمالنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم الأموات. اللهم إنا نسألك علوما نافعة وأرزاقا واسعة وأعمالا صالحة مقبولة وسعادة الدارين وحسن الخاتمة، وأنت خير الرازقين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تنتهنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا. ربنا علمنا الذي ينفعنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل الكفر أنت وذاتك. ربي وفقنا ووفقهم لما درتني قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وآخلاء أنقياء علما، نهضى به الخير ونفاق كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون واكرم بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون. ربنا ان يحيانا رسل المنون، واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاة الله نفس المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتابك فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح حضرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والقول هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.